السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم. یار جنید، میں جب بھی ٹی وی دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اب تو ٹی وی بھی سارا مجھے یاد ہو گیا. ٹی وی یاد ہو اگر میرا ٹی وی کا امتحان ہونا تو میں 90% مارکس لوں. یہ بیچ میں مجھے اشتہار نہیں یاد ہو رہے پورے، اس لیے وہ 10% میں کم کہہ رہا ہوں، ورنہ میرے 100% نمبر آئے. کراچی میں اگر کوئی ہولناک واقعہ پیش آتا ہے یا کوئی بندہ مر جاتا ہے تو رحمان ملک کا بیان ہوتا ہے نوٹس لے لیا، صدر کا بیان ہوتا ہے رپورٹ طلب کر لیا، الطاف حسین کا بیان ہوتا ہے شدید مذمت، وزیر اعظم کا بیان ہوتا ہے کہ شر پسند عناصر کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. قائم علی شاہ کا بیان آتا ہے کہ مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. اور اپوزیشن کی طرف سے کیا بیان سامنے آتا ہے؟ اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت بری طرح ناکام ہو گئی ہے، استعفیٰ دے دے. ایک سوال تو پورا ہے نا میرا. بالکل. اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ جب ملک میں جلسے جلوس شروع ہو جاتے ہیں، حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلتی ہے، اس وقت حکومت کے بیان کیسے ہوتے ہیں؟ حکومت کا بیان ہوتا ہے کہ نظام کی بساط لپیٹنے کی سازش ہو رہی ہے. بالکل صحیح. اور اپوزیشن کی طرف سے ہوتا ہے کہ جمہوریت کے نام پر مزید لوٹ مار نہیں ہونے دیں گے. بالکل صحیح. اتحادیوں کی طرف سے بیان آتا ہے کہ جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. ادھر سے پھر اپوزیشن کی طرف سے بیان آتا ہے ملک بچانے کے لیے عوام سڑکوں پر نکل آئے. ان دونوں معاملات میں عوام بیچاری کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ عوام کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ سڑک پہ جو بندہ نہیں کھڑا ہوتا بس روکنے کے لیے، اور بس روکے نہ اس پہ مٹی ڈال کے آگے نکل جائے، وہ ایسے ایسے کرو تیرا بیڑا غرق فٹے منہ بھائی. عوامی تحریک کی جب بات ہوتی ہے تو ایک ٹپیکل قسم کا بیان سامنے آتا ہے، وہ کیا ہے دونوں طرف سے؟ حکومت کی طرف سے آتا ہے کہ عوام اب باشعور ہو چکے ہیں، وہ جلسے جلوسوں کی بجائے ترقی چاہتے ہیں. بالکل. اپوزیشن کی طرف سے آتا ہے عوام اب باشعور ہو چکے ہیں، مزید لوٹ مار برداشت نہیں کریں گے. تیسری سچویشن یہ ہے کہ جب ایک شخص ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے، پھر دونوں طرف سے کیا بیان سامنے آتے ہیں؟ جس پارٹی کو چھوڑ کے جاتا ہے اس پارٹی کا فوراً بیان آتا ہے محمد دین ذاتی مفاد کے لیے لوٹا بن گیا. جس پارٹی میں چلا جاتا ہے وہ کہتے ہیں محمد دین نے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ حق بلند کی. بالکل درست. اچھا، تم نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ یہ لوگ جو اتنے سٹیریوٹائپ قسم کے رسمی قسم کے بیانات جاری کرتے ہیں اخبارات کا پیٹ بھرنے کے لیے یا چینلز کا وقت پورا کرنے کے لیے، ان لوگوں کا شاید گمان یہ ہوتا ہے کہ ہماری باتیں عوام بہت غور سے سن رہے ہیں. ان لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ لوگ آپ کی بات پر کان دھرنا، اس کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، سننا یا پڑھنا تک گوارا نہیں کرتے اس طرح کے سٹیریوٹائپ بیانات کو. تو اور کیا، اسی وجہ سے تو ہمارے ملک میں بھی شاہ رخ خان اور کرینہ کپور ہٹ ہو گئے. اچھا، ہماری سیاست میں جو اس طرح کے گھسے پٹے بیانات کا کلچر ہے نا، اس نے ہمارا جو شعبہ اطلاعات ہے مختلف وزارتوں کا یا مختلف حکومتوں کا، خواہ وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں یا مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کا کام بہت آسان کر دیا. انہیں اپنے افسران سے، اپنے حکمرانوں سے، وزراء سے، وزیر اعظم سے، گورنر سے، وزیر اعلیٰ سے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرنا پڑتی کہ حضور ہم کیا بیان جاری کریں. وہ خود ہی بیٹھے بیٹھے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سچویشن ہے، یہ بیان جاری کرنا ہے، عوام نے کون سا سننا ہے وہ وہی بیان جاری کر دیتے ہیں. اور ہمارے جو نشریاتی ادارے اور اشاعتی ادارے ہیں وہ بیان 3 4 کالم شائع کر دیتے ہیں. ہاں، یہ جو پی آر او ہوتے ہیں ہر محکمے کے اور حکومت کے، وہ تو ٹی وی لگا کے بس بیٹھے ہوتے ہیں. نون لیگ کی ریلی 4 نمبر ورکا پڑا ہے اکارو انو فیکٹ سارے. بالکل. اچھا، عمران خان کا جلسہ بہت بڑا ہے. 3 نمبر ورکا نہیں یار، نہیں لال رنگ دا جیڑا جدے نشان لایا ادھر لیا انو فیکٹ سکھا رہے. اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ اس طرح کی جلسیاں حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ایڈا بڑا جلسہ یار. سب سے زیادہ جو گھسے پٹے بیانات کا موقف اختیار کیا جاتا ہے اپوزیشن اور حکومت کی طرف سے، وہ میڈیا کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ ہم میڈیا کے رول کا، میڈیا کے کردار کا تہ دل سے احترام کرتے ہیں. جمہوریت کی بحالی کے لیے میڈیا نے جو کردار ادا کیا ہے اس کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، لیکن میڈیا خواہش کو خبر نہ بنائے اور میڈیا سنسنی خیزی سے اجتناب کرے. اور پھر جب میڈیا پر کوئی پابندی لگانے کا ارادہ کرتی ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے، بڑے ڈھکے چھپے لفظوں میں ایک روایتی سا بیان جاری کیا جاتا ہے
کہ میڈیا اپنا احتساب خود کرے. ہم میڈیا پر کوئی پابندی لگانا نہیں چاہتے. دوسری طرف سے اپوزیشن وہ بھی ایک اسٹیریو ٹائپ بیان جاری کرتی ہے میڈیا کے حوالے سے کہ ہم جمہوریت کی بقا کی جدوجہد میں میڈیا کے شانہ بشانہ ہیں اور میڈیا پر کوئی بھی پابندی لگے گی تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. عدلیہ کے بارے میں بھی وہی فکس بیان ہوتے ہیں, حکومت کی طرف سے بیان ہوتا ہے, عدلیہ کا احترام کرتے ہیں مگر تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں. ادھر سے اپوزیشن کا بیان آتا ہے ہر شخص کو اپنے عہدے سے بالا تر ہو کر قانون کا احترام کرنا ہوگا. عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے سڑکوں پر آنا پڑا تو آئیں گے. ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. پیپلز پارٹی کے دل برداشتہ جیالے کا گورنر ہاؤس کے سامنے گھر کا سامان اور موٹر سائیکل جلا کر احتجاج. لطیف کھوسا نے دلاسا دینے کے لیے اندر بلا لیا. جب اس نے موٹر سائیکل کو آگ لگا دی, گھر کا سامان جلا دیا, تو پھر گورنر صاحب نے اس کو کیا کہا ہوگا جیالے کو؟ یار کیوں نہیں تسلی دی ہے اس کو بتایا کہ یہ تم نے بہت اچھا اور احسن قدم اٹھایا ہے. ہاں اگر تم دیکھو نا تمہارے گھر کے سامان کی گھر میں تو حفاظت نہیں تھی ہو سکتی, جتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے محلے کے بچے چیزیں اٹھا کے دوڑ جاتے ہیں, اندھیرا بہت ہوتا ہے. اچھا کیا ہے کہ جب ساڑ دیا. اور رہ گئی موٹر سائیکل, اور میرے سونیا بہت اچھا کیا موٹر سائیکل جلا دیا, چونکہ پٹرول آگے اور زیادہ مہنگا ہو رہا ہے. پٹرول تو جتنا مہنگا ہو گیا اب تم اس میں ڈلوا نہیں تھے سکتے, تسلی سے وہ چلتی نہیں. پانی اس میں ڈالے تو اس کو ویسے ہی ڈائریا ہو جاتا, پھر کتنے گاتے پھرو گے ڈائریا وے کیا کیا قصور میں نے تیرا وے. ہائے ہائے ہائے, تم نے بہت اچھا کیا موٹر سائیکل جلا دیا. جو چیز استعمال میں نہیں آنی اسے ضائع کر دینا چاہیے. دیکھ لو میں نے اپنے گھر کی ساری کنگیاں توڑ دی ہوئی. اس کے باوجود اس بندے کو میں نے سنا, تسلی نہیں ہوئی. پھر گورنر صاحب نے اس کو ایک گانا سنایا, شکوہ نہ کر گلہ نہ کر, یہ پی پی ہے پیارے پرانے جیالے, تڑپتے رہے شکوہ نہ کر گلہ نہ کر. لاہور سیشن کورٹ کی عدالت میں وکلا کا عدالتی اہلکار پر تشدد. اہلکاروں نے احتجاجاً کام چھوڑ کے کمروں کو تالے لگا لیے. یار یہ سلسلہ آخر کب رکے گا؟ ہر دوسرے تیسرے دن اس طرح کا کوئی واقعہ سننے کو, پڑھنے کو یا دیکھنے کو ملتا ہے. کب ہماری جو بارز ہیں وہ اپنا فرض ادا کریں گی اور یہ جو چند وکلا ان کے پیشے کی تقدیس اور حرمت پر بٹا لگا رہے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے, ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. کیوں؟ وکلا کے خلاف نہیں بات کرتے, تمہیں پتہ نہیں کتنی کوٹ پڑتی. یہ وکلا کے خلاف نہیں ہے, یہ وکلا کے حق میں بات ہے کہ وکلا یہ رویہ ترک کر دیں. بھائی جی میں تو اللہ معاف کرے اتنا ڈر گیا ہوں وکیلوں سے. ابھی میں پرسوں چوتھ آ رہا تھا سکوٹر پہ, آگے ایک گاڑی جا رہی تھی, اس نے ایک دم اتنی بری بریک لگائی, میں پیچھے سے الٹ گیا سکوٹر. غصے میں گیا ہوں گاڑی والے کے پاس, آگے گیا ہوں تو وہ وکیل تھا. تم یقین کرو میں نے بجائے لڑنے کے کہنا شروع کر دیا, اے اللہ تیری خیر کرے, اے سکھیا اللہ تیرے بچیاں دی خیر کرے. مطلب آپ ڈر گئے؟ ڈر نہیں گئے, میں نے سیانفت سے کام لیا ہے. وکیل تو کسی کو معاف ہی نہیں کرتے, تو اس نے اپنے منہ سے مجھے کہا جا بابا معاف کرے. اب تو میں نے سنا کہ کئی وکیل کیس کی تیاری جم جا کے کرتے ہیں, اور اس کے بعد کیس لڑنے کے لیے فائلوں کے ساتھ ساتھ باکسنگ گلوز, کاؤ دے ڈنڈے اور محلے کے بندے بھی لے کے جاتے ہیں. اس قدر افسوس کا مقام ہے. پہلے تو لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر مقدمہ جیتنا ہے تو کوئی قابل وکیل کرو, اب یہ کہتے ہیں کہ کوئی لڑاکا وکیل کرو. یار قابل وکیل کیا کرنا ہے؟ مقدمہ قبلنا ہو تو قابل وکیل چاہیے ہوتا ہے, جب مقدمہ لڑنا ہے تو پھر لڑاکا وکیل ہی چاہیے. اچھا اسی لیے کہا جاتا ہے مقدمہ لڑنا. Yes, this is new theory of Ayigi Law College. ترک
سابق وزیر اعظم نے یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے موسیٰ گیلانی کو شادی کی مبارکباد دیتے ہوئے سیاسی اور ازدواجی مشورے دیے. یہ پھر پڑھ دیا تم نے خبر؟ کیوں کیا ہوا اس خبر کو؟ سر انہوں نے کل بھی یہ ڈیلیٹ کروا دی تھی. یار اس خبر پہ بندہ کیا تبصرہ کرے مجھے بتاؤ. یار ترکی کا وزیر اعظم آ کے ادھر میرے مرشد میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے, ان کے بیٹے کو ترک کا وزیر اعظم ازدواجی اور سیاسی مشورے دے رہا ہے. حد ہو گئی ہے یار. اس میں کون سی بری بات ہے یار؟ یار ترکی کی سیاست کا پاکستان کی سیاست سے کیا تعلق ہے؟ زمین کا فرق ہے. نہ ترکی میں رانا ثناءاللہ, نہ رحمان ملک, نہ اسلم رئیسانی, نہ قیام علی شاہ, نہ راجہ ریائی, نہ لطیف کھوسا. سیدھی وہ لوگ سیاست کرتے. نہ ایفیڈرین, نہ لوڈ شیڈنگ, نہ مہران بینک, نہ سوئس بینک. تو اور کیا؟ ان کو کیا پتا کہ ادھر کیا سیاست ہوتی ہے؟ سیاستدان بیچارہ گھر سے نکلتا تھا اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. تو جیسے شبرات والے دن بچوں کے پیروں میں نہیں پٹاخے چلاتے, ایسے ایسے کرتا جا رہا ہوتا ہے سیاست. چلو سیاسی مشورے چھوڑو, ازدواجی مشورے بھی تو دیے ہیں نا. تو ازدواجی مشورے دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بے شک ترکی کا بزرگ ہو یا پاکستان کے کسی پنڈ کا بزرگ ہو, ازدواجی مشورے بھی کو جیسے ہی انہوں نے دینے. ترکی میں بھی ہانڈی میں ڈوئی پھرتی ہے, ادھر کون سا ہانڈی میں سپاہی پھرتا ہے. ترکی کا خاوند بھی لیٹ آئے تو وہ دروازے میں ہی کان پکڑتا ہے, وہ کون سا فریج میں جا کے کان پکڑتا ہے. ادھر بھی بیوی کے پیکے جانے پہ لڑائی ہوتی ہے, کون سا فلم پہ جانے پہ لڑائی ہوتی ہے. اس لیے ترکی سے آ کے ازدواجی مشورے دینے کی میرا خیال ہے کوئی ایڈی ضرورت نہیں تھی. کسی بھی دنیا کا بزرگ سے پوچھ لو تم, بابا جی میں بیاہ کرا رہا ہوں, مجھے کوئی مشورہ ہی دو. وہ کہے گا پتر پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ نہ کرا, اور دوجا مشورہ یہ ہے کہ بائی آ جا, اور تیجا مشورہ یہ ہے کہ اگر تو کرانا ہی ہے بیاہ تو نہ کرا. اور پھر بھی اگر تم نے کرا لیا تو سمندر میں ڈوبنے والے بندے کو بندہ کیا مشورہ دے؟ ہاتھ پیر ٹلے چھاڑ دیتے اللہ ہمارا سے. پہلے 2-3 سال تمہیں مشکل لگیں گے, اس کے بعد تم عادی ہو جاؤ گے. ٹھیک کچھ نہیں ہوگا. اس لیے مشورہ نہیں, میں دعا ہی دے سکتا ہوں. ایک تحقیق کے مطابق پڑھی لکھی خواتین کے شوہر صحت مند اور سمارٹ رہتے ہیں. سمارٹ کیسے نہیں, نکیل ڈال کے رکھتی ہوں میں اپنے ہیبی کو. یار پڑھ لکھی خواتین سارے اس طرح بولتی ہے تو اور کیسے بولتی ہیں؟ ادھر آپ آکی کرنڈے اس طرح بولتی ہیں. بولنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے. صحیح. میں تو گنگی کے ابو کو کہتی ہوں کہ خبردار اپنے باپ کی طرح پیٹ نکال کے تھڑے پہ نہیں بیٹھنا تم نے. اپنی ڈائٹ کا خیال رکھو بس, کوئی ضرورت نہیں کونی نل دھوانے توڑ توڑ کے کھانے. اللہ معاف کرے, میں تو جب میری میرج ہوئی تھی گھبرا ہی گئی تھی. صبح میں نے دیکھا بڑے پاویز کھا رہا تھا بھینس کے. میں نے کہا توبہ, اتنے بڑے جانور کو تم نے چھوٹے سے پیالے میں ڈال لیا ہوا, شرم نہیں آتی. ساتھ ہی اتنے نان رکھے ہوئے, پوری ڈھیری لگائی ہوئی تھی نانوں کی, اتنی اونچی, اوپر سے بچہ گرے تو بیچارہ کی ٹانگ ٹوٹ جائے. اس طرح کف اوپر کر کے لگا ہوا تھا, ادھر سے شوربہ رول رہا تھا. میں تو ڈر گئی. میں نے اپنی ماما کو فون کیا, میں نے کہا ماما مجھے کہاں جنگل میں بیاہ دیا تم نے. میں نے اٹھایا اس کے آگے سے پیالہ, میں نے کارن فلیکس دیا تو آگے سے کہنے لگا یہ میڈیسن صبح دوپہر شام کھانی ہے. 10-11 بجے تو گنڈیریز چوسنے لگ گیا, دوپہر کو ہریسا لے کے آ گیا, سپیر کو دانے پنا کے کھان لگ پیا, رات ہوئی تو گونگلو چول ہاتھ نال کھا لیا. میں نے کہا میں نے ڈسٹ بن سے شادی کر لی. اب میں نے آہستہ آہستہ اسے ٹھیک کیا. تو بی بی آپ اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے کھلائیں نا. ہاں تو اب اپنے ہاتھوں سے کرتی ہوں سارا کچھ. اچھا. اپنے ہاتھوں سے کتاب پکڑ کے اس کے آگے رکھتی ہوں کہ یہ 322 پیج جو ہے, اس کے اوپر جو ریسیپی لکھی ہوئی ہے یہ غور سے پڑھو. بازار سے جا کے چکن لانا اور مسالہ وہ اس کو کہنا شکیلا کو تمہیں بنا دینی, میڈ کو کہنا. اور بریڈ پڑی ہوئی ہے اس میں سے صرف ایک سلائس نکال کے کھانا ہے تم نے.
सिर्फ खाता अपने हाथों से है, बाकी तो मैं ही अपने हाथों से सब कुछ करती हूँ। नज़ीर नमैया लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार तुम रोजाना हर दूजे तीजे शो में रोना रोते हो कि प्रोटोकॉल की ड्यूटियां कर रहे हैं पुलिस वाले और थानों में पुलिस कोयडी और बेड़े गर्क हो गए और लॉ एंड ऑर्डर वीक इसलिए हुआ है कि सारी पुलिस वीवीआईपीज के पीछे दौड़ी फिरती। तो मैं गलत रोने रोता हूँ यार? आज इसके ऊपर एक और जलती पे क्या वो कहते हैं, तेल छिड़का है एक खबर ने। एक खबर में पढ़ रहा था कि मॉडल थाने नहीं बन रहे जो मॉडर्न थाने, उनके मतलब मीटिंग हो रही थी। एहसन इकबाल साहब नून लीग के जो प्रोफेसर साहब हैं वो हेड कर रहे थे उस मीटिंग को। आईजी साहब भी बैठे हुए थे। खबर में ये था कि आईजी साहब को एक आला तरीन शख्सियत का फोन आ गया और वो उठ के चले गए। बाद में जो सीसीपीओ साहब हैं असलम तरीन साहब, हाय हाय हाय, उनके साथ मीटिंग जारी और सारी थी। असलम तरीन साहब सीसीपीओ साहब ने एहसन इकबाल साहब मोहतरम को कहा कि जनाब मैं कहां से एसएचओ पूरे करूं, मेरे थानियों के एसएचओ तो वीवीआईपीज प्रोटोकॉल के पीछे भज्जे फिर रहे हैं। सही। जिस पे एहसन इकबाल साहब गर्मी खा गए और उनमें बड़ी तल्ख कलामी हुई, ये खबर में लिखा हुआ था। हम इसमें मुझे बताओ यारा असलम तरीन साहब ने कौन सी ऐसी को गंदी बात कर दी है जी जिसमें एहसन इकबाल साहब गर्मी खा गए? नहीं, कोई गंदी बात नहीं की। जो असलम तरीन साहब के मॉडल थानों के बारे में या पंजाब पुलिस के बारे में जो उनकी रिजर्वेशंस है उस पर गालिबन पहले भी हम एक मरतबा बात कर चुके हैं। बात वही है कि ये जितने भी हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितनी नई नई स्कीमें इनके जहनों में आती हैं, चाहे वो सस्ती रोटी स्कीम हो, चाहे वो मतलब सूबाई हुकूमत हो या वफाकी, खा वो वफाक की ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, पंजाब का ये दानिश स्कूल हो, ये सिर्फ इसका मकसद ये होता है। और ये आती किसकी तरफ से है को वही जो मुशीरों का एक हल्का होता है वो हुक्मरानों को ये बावर करवा देता है कि हजूर वाला आप इस सिस्टम को मजबूत करके कोई सियासी फायदा हासिल नहीं करेंगे, आप एक नई स्कीम जो है उसका शोशा छोड़ दें, आपको बेपनाह सियासी फायदा मिलेगा, आपको पब्लिसिटी मिलेगी, आपको वोट मिलेंगे और हुक्मरान इस ट्रैप में आ जाते हैं। मतलब जरूरत से ज्यादा वसाइल, तवज्जो और दीगर जो एलिमेंट्स हैं उसकी आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उस स्कीम पर, और जो मामूल का काम है वो बुरी तरह मुतासिर होता है। इसमें भी ये देख लो कि मॉडल थाने, यानी पहले जो आपके पास थाने मौजूद हैं उनकी हालत क्या है? क्या वो जो थाने पहले से यानी बाकायदा एक मिजरी की तस्वीर बने हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो तवज्जो और वसाइल के हकदार नहीं है? यही बात मैं असल में करने लगा था कि स्कीम कोई भी जब बनाती है गवर्नमेंट या हुक्मरान बनाते हैं तो जाहिर है उसमें अवाम की भी भलाई उनके ये में होती है, तो वो बनाते हैं कि चलो वोट भी आधा मिलेंगे, इनको कोई अच्छी चीज दे। मगर उस स्कीम के अंदर जो मशावरत करने वाले लोग हैं वो या मशवरा ठीक नहीं देते या हुक्मरान जल्दी में वो जो तुम कह रहे थे कि पर्स जाते हैं अपनी टोपी में, वो जल्दी कर जाते हैं उसमें ये नहीं देखते कि ये कहीं स्कीम पुठी ना पड़ जाए। जैसे ये सस्ती रोटी स्कीम पुठी पड़ गई थी, शुरू में तो यही लगता था कि यार सस्ती रोटी गरीब को मिलेगी, मगर उसमें फिर क्या हुआ, अगलों ने आटा सस्ता आगे महंगा कर करके बेची गए। नहीं, चलो मैं कहता हूं कि उसमें बेजाब्तगियां या फ्रॉड या एम्बेजलमेंट ना भी नजर आए किसी स्कीम में, लेकिन जो बुनियादी तौर पर आप किसी एक के सेक्टर का हक छीन कर अपनी उस स्कीम में झोंक देते हैं, कोई भी स्कीम हो, चाहे वफाकी हुकूमत की या सूबाई हुकूमत की, किया तो यही जाता है। ये मॉडल थाने भी जो है इसके लिए क्या किया गया कि कोई नई भर्ती नहीं होगी, जो पहले से मौजूद पुलिस फोर्स आपके पास है उसी में से आपने मॉडल थानों को पुलिस फोर्स देनी है। इसका मतलब है कि एट द कॉस्ट ऑफ सम अदर पुलिस स्टेशन। अब जो पहले से आपके पास मौजूद है पुलिस स्टेशन, उनको आप अफरादी कुव्वत से महरूम कर रहे हैं, ये कहां का इंसाफ? अच्छा, इन मॉडल थानों की वजह से आम बेचारे जो हेल्पलेस थाने हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, मैं दूर दराज के क्या बड़े शहरों में भी ऐसे बेशुमार थाने मौजूद हैं, उन पर जो जुल्म हुआ है, उनके साथ जो ज्यादती एक और हुई है वो ये कि कई ऐसे थाने थे जिनकी नई इमारतें बन रही थी और कई ऐसे भी थाने हैं जिनकी 80% से ज्यादा इमारतें मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन उनकी तामीर ये कहकर रोक दी गई है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास पुराने थानों के लिए फंड्स नहीं है तो आप नए जो मॉडल थाने बना रहे हैं उनके लिए फंड्स कहां से लाएंगे? बेशक वो पुराने थानों को ही को अपग्रेड किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल उनके लिए वसाइल तो दरकार होंगे ना। अब पहले कुछ प्रोटोकॉल वाले ले गए हुए हैं, अब मॉडल थाने वाले ले जाएंगे। और तुम्हें हंसी वाली बात बताऊं,
मॉडल थाने के लिए जो SHOs लिए जा रहे हैं ना, उनमें शर्त ये रखने वाले हैं ये लोग कि 38 इंच कमर होनी चाहिए। हाँ, ये कमर 38 इंच होनी चाहिए। अब हुक्मरानों को कौन ये समझाए कि जनाब गुड गवर्नेंस में कमर की मोटाई रुकावट नहीं है, अकल की मोटाई असल में रुकावट है। हाय हाय हाय। अब इसमें क्या हिकमत है इस बात में? यार हिकमत नहीं, इसमें सारी हंसी है। 38 इंच का पुलिस वाला यार इन्होंने कहां से ढूंढना है? हाँ, जब भर्ती होता है उस वक्त ना अंडर 38 हो, इधर एक फुल लगता है तो 3 इंच बढ़ते हैं, दूजा लगता है तो 6 इंच बढ़ते हैं, तीजा लगता है तो 9 इंच बढ़ता है। हाय 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 हाय। SHO बढ़ते तक तो बड़े हमाम जितना हो जाता है पुलिस वाला। और वैसे भी मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह जानता है, बिल्कुल सीरियस बताने लगा हूं, बड़े बड़े मोटे थानेदार पुलिस वाले मैंने ऐसे देखे जो बेहतरीन अफसर होते हैं, मोटापे का वाकई को तल्लक ही नहीं है यार। नहीं, इसमें तो बात जो करने की है वो सादा सी ये है कि मतलब आप वसाइल की यकसा तकसीम करें, आप किसी एक स्कीम की नजर ना कर दें। या तो आपके पास एक्स्ट्रा वसाइल मौजूद है ना, फिर तो चले बात समझ आती है कि आप किसी स्कीम की नजर कर दें, उसको उड़ा के रख दें, जो मर्जी करें, लेकिन बाकियों को उनका हक दें। दानिश स्कूलों में देख लो कि स्कूलों की हालत जार सबके सामने है कि क्या है, यानी गधे बंधे हुए हैं, भैंसें चल रही हैं वहां पे, और यानी कोई आए रोज हम चैनल्स पर देखते हैं। इसी तरह थानों की हालत देख लो, लाहौर में ऐसे थाने मौजूद हैं जो यानी वहां पर तकरीबन अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी मिला ली जाए तो 150 की तादाद बनती है। वहां पर एक बाथरूम है और कुल थाना जो है 1.5 या 2 कमरों पर मुश्तमिल है। हाय हाय। अब बजाय कि आप नए थाने बनाने चलें या मॉडल थाने या पहले थानों को आप एक्स्ट्रा वसाइल फराहम करें, आप वो थाने तो पहले दुरुस्त कर लें। हाँ जी, कई थाने उनकी 4 दीवारी नहीं है, एक अद्धा कमरा बना हुआ, 4 दीवारी कोई नहीं है। टेंट पुलिस लगाए वाले हुए बाहर बाहर बेचारे यार। धूप में पड़े हुए हैं, पुलिस वाले जैसे सालन खराब नहीं बाहर पड़ा होता, इस तरह बेचारे ऊपर उनके अल्लाह जानते सिकरी जम गई। और सीसीपीओ ने ये बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है कि मेरे मॉडल थाने किस तरह आसान अंदाज में काम कर सकते हैं जब मेरे SHOs जो हैं वो प्रोटोकॉल ड्यूटियां दे रहे हैं। बल्कि सीसीपीओ को भी छोड़ो, मेरी जाती राय ये है कि अगर कोई भी हुक्मरान ये चाहता है कि वो एक स्कीम यानी मुतारिफ करवा कर आवाम की हमदर्दियां हासिल करना चाहता है, मैं समझता हूं कि खादमे आला पंजाब इस नेक काम का आगाज करे और ऐलान कर दे कि जितने मुझ समेत मेरी फैमिली, मेरे जितने वज़रा हैं, उन पर जितने भी तैनात जो प्रोटोकॉल स्क्वाड हैं वो आज से अपनी ड्यूटी पर वापस चले जाएं, या कम से कम इतना ही कर दें कि उनकी तादाद निस्फ कम कर दें। तो तुम यकीन करो कि उनको वोट भी मिलेंगे, उनको अप्रिसिएशन भी मिलेगी, उनको सियासी फायदा भी मिलेगा। अब निस्फ कर दें, सारे नहीं वापस आएंगे, क्योंकि फिर VVIPs के पीछे फायर ब्रिगेड वाले तो नहीं दौड़े फिरेंगे। नाज़रीन, हमें यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। फायर ब्रिगेड वाले पीछे होंगे तो आवाम बातें करेगी, यार VIP को क्या आगे लगी हुई। चलें, आप दोनों तैयार हो जाएं बैतबाजी के लिए। मैं तो तैयार हूँ। आप भी तैयार हैं जी सर? तैयार हूँ मैं, कौन सा कंबल लेके सोया हूँ। अच्छा चलें, पहले शेर के लिए हर्फ मैं दूंगी आपको। चलो दे जी हर्फ। वाओ, सुनाए अजीज साहब। ये अंग्रेजी में कह रही हो या उर्दू में? अजीज साहब उर्दू वाला वाओ है। अंग्रेजी में भी आजकल चला हुआ ना, वो कुकिंग शो में नहीं देखती, कोई भी चीज पकाता है कुक पहला चमचा लेते ही मेहमान कहता है वाओ। उर्दू वाला वाओ है। जी जी, आप आओ। चलो आप शुरू करें। तुम सुनाओ वाओ से ये। मुझे आता होता तो मैं पहले ही नहीं सुना देता। अच्छा मेरी बात सुनो, बैतबाजी से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि सीधा सीधा शेर पढ़ना है, इधर उधर की बातें नहीं। पहले मैं ऐसे ऐसे पढ़ता नहीं, हूं। ऐसे ऐसे नहीं, बहुत इधर उधर की बातें करते हो, वो नहीं अच्छा, करनी, अच्छा। ठीक है। और सिर्फ जो मुसद्दिका शायर है, मुसल्लिमा शायर है, सिर्फ उनका शेर चलेगा। तो मैं मुसलमान शायरों का ही शेर सुनाता। नहीं, अपनी तरफ से कोई शेर नहीं बनाना। चलो ठीक है, ठीक है, हाँ चले। वाओ से जी। वो लफ्ज ढूंढ रहा था लरजते होंठों से, वो लफ्ज ढूंढ रहा था लरजते होंठों से, ज़ईफ बाप ने बेटे से बात करनी थी। हाय हाय हाय, वो बूटी ढूंढ रहा था लरजते हाथों से, नलायक बच्चे ने पेपर में नकल करनी थी। आपने ये से पढ़ना है शेर अजीज साहब। एक मिनट ठहर जा, पहले ये बताओ ये किस मुसल्लिमा शायर का है? कौन सा? ये शेर जो पढ़ा है ये असलम जलंधरवी साहब का है। असलम चुरा तो सुना था असलम जलंधरी को। ये उनके साथ ही रहते हैं। अजीज साहब आपने ये से पढ़ना है शेर। ये जी। यूं ही छाले नहीं थे हाथों में, उसने हाथों से बहुत तोड़े बुत। वाह, बहुत
खूबसूरत शेर है, अजीज किसका है? ये है डॉक्टर ताहिर शहीर का। अच्छा, कोई तो मेरा शाहिर वाकफ है और उसका भी यही कोई शेर है। अब तेज से पढ़ना है मैंने शेर। बुत के आखिर में ते ही आता है और टे अच्छा, तेज है जी। और बुत की बात, जी। तारीख हजारों साल में बस इतनी सी बदली है, तब दौर था पत्थर का, अब लोग हैं पत्थर के। अजीज साहब अब फिर ये आ गया आप पे। हाय हाय, एक तो ये मेरी जान नहीं छोड़ता और ऊपर से ये मेरी जान नहीं छोड़ता। ये पाक सरजमीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद। ये कहाँ डाला तुमने? यार मेरी धरती है, मैं ये डालूं वो डालूं, तुम्हें क्या भाई? शेर तो ठीक पढ़ो ना, अभी मैंने तुम्हें बताया था शेर ठीक पढ़ना है। ठीक ही है ये भी, बताओ गलत शेर है? जबरदस्ती ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा क्या बोलना है, मैंने कहा से पढ़ना बताओ। शादबाद दाल। दाल से। दरो दीवार सूने ऊंचाओ बाजार बेरौनक, तुम्हारे शहर में क्या कोई दीवाना नहीं रहता? हाय हाय हाय, तुम्हारे शहर में क्या कोई दीवाना नहीं रहता। अलफ, अभी शहर में बारात वाली बस में आया हूँ, अभी शहर में बारात वाली बस में आया हूँ। मुझे मालूम क्या बस 4 घंटे का स्टे है बस। चलो जो मर्जी पढ़ते जो सीन जी, Yes. सीन से। अच्छा, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम ही निकल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। सरकार वाओ। चलो चलो मीनारे पाकिस्तान चलो, एंड में बटेंगे नान चलो, चलो चलो मीनारे पाकिस्तान चलो। वाव से पढ़ना था अजीज साहब। वाओ जी। वाओ, क्या आला शर्ट पहनी है, तेरी चॉइस अजीजी, वाह वाह वाह। अगर वजन कम है तो एक वाह और डाल लो। हे से। मैंने भी हार नहीं मानी। हमने ऐसे उजाड़ दी जैसे, हमने ऐसे उजाड़ दी जैसे, जिंदगी बाप की कमाई है। वाह अजीज साहब है ये कह के उसने मुझे चुप करा दिया फौरन, दुराने खाना कभी बोलना नहीं खबरदार। बताना ये था तेरे चावलों में थी मक्खी, आई। किसी की सुन भी लिया कर वड्डी तू तमीजदार। रात दरवाजे पे कितनी दस्तकों के जख्म थे, रात दरवाजे पे कितनी दस्तकों के जख्म थे, फिर वही पागल हवा थी, फिर मुझे धोखा हुआ। अलिफ अलिफ अल्लाह, सॉरी, ये तो सूफियाना कलाम है। हाय हाय हाय। अलिफ, जी। उसने सीधा सुना दिया मुझको, उसने सीधा सुना दिया मुझको, काम कोई मुझे नहीं कहना, आखिरी किस्त है ड्रामे की, अपनी खार मेरी लेता आ। आपके लिए भी अलिफ ही छोड़ा है उन्होंने। अदाकारी में भी 100 कर्ब के पहलू निकल आए, कि फनकाराना रोते थे मगर आंसू निकल आए। सफर की इंतहा तक एक ताजा आस बाकी है, कि मैं ये मोड़ काटूं उस तरफ से तू निकल आए। उस तरफ से तू निकल आए। अजीज साहब ये सारी नूरा कुश्ती है, हर रोज सियासत की चकचक। अगला मिसरा तो पढ़ो। पहला था ये सारी नूरा कुश्ती है, दूसरा मिसरा है हर रोज सियासत की चकचक। अच्छा यार, मुझे खे की सजा हुई है ना। जी। खुद को देखे अरसा बीता, खुद को देखे अरसा बीता, अपनी आंखें भेजो ना। बहुत अच्छे, उसको जो अन्ना कर रहे हो तो आप ही शीशे आगे खड़े हो। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। क्या इतना खूबसूरत शेर पढ़ा था मैंने। भाई रक्शे पे इस तरह का शेर लिखा होता है, नीचे बड़ी सारी आंख बड़ी होती है। नाज़रीन, वजारत की तब्दीली के बाद आज पहली मरतबा हमारे साथ हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहबा। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। इस तो डाडा दुख न कोई, इस तो डाडा दुख न कोई, वजारत न बदले,
ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾ ਬਦਲੇ। डॉक्टर साहब हौसला करें, क्या हो गया? ऐसी भी क्या क़यामत आ गई? वजारत ही बदली है ना। नहीं जी कोई ऐसी बात नहीं, मैं कब को रोने लग गई हूँ। रो ही रही हैं आप। नहीं ये तो गुनगुना रही, हाँ मैं गुनगुना रही हूँ तो आप कह रहे हैं रो रही हूँ। इतना भी नहीं मैं बुरा गाती। डॉक्टर साहब आपने वजारत की तब्दीली कुछ ज़्यादा ही नहीं दिल को लगा ली? नहीं अब ऐसी भी कोई बात नहीं, जरा नई जगह पे एडजस्ट होते हुए टाइम तो लगता ही है ना, जिस तरह सवेरे सवेरे नारोवाल दी वैगन भरन च टाइम तो लगता ही। लेकिन डॉक्टर साहब आप तो अचानक मीडिया से बिल्कुल गायब ही हो गई। मैं गायब नहीं हुई, ये मीडिया वाले ही बेवफा निकले। पहले इस तरह मेरे आगे पीछे फिरते थे जैसे वेल लेने वाले लाड़े के आगे पीछे फिरते। अब जब से मेरी वजारत चेंज हुई है ये मीडिया वाले मुझसे ऐसे भागते हैं जैसे कां गुलेले से भागते। इस कां उतरे दी भी मैनू समझ नहीं लगती, बिजली दी तार ते बह जांदा ते गुलेले कोलों डर जांदा। वैसे डॉक्टर साहब कब्बों ने भी आपके दौरे हुकूमत में बिजली की तारों पे बैठना शुरू किया है। होए हो तो पहले केड़ा पराडो ते बहिंदा सी, पहले भी उतरा तार ते बैठा हुंदा सी। ये तुम लोग मीडिया वाले हो ही बेवफा। क्यों? ऐसे मुझसे मुंह मोड़ा जैसे बाबरवान से पीपल्स पार्टी ने मुंह मोड़ा। अब तो कोई शादी की फिल्म मान रही हो तो मुझे देख के कैमरा परे कर लेते। अब तो ना कोई टॉक शो पे बुलाता है ना कोई शो शाह पे बुलाता है। पहले हर बंदा शादी का कार्ड देने आ जाता था कि डॉक्टर साहब आना जरूर जे, असी तुहाडा शेड्यूल वेख के विआह रखे है। बंदा पूछे मैं वजीर सा या रिश्ते कराउन वाली माई सा। वैसे डॉक्टर साहब वाकई आप तो बिल्कुल टॉक शोज में भी नजर नहीं आ रही। बस जुनैद साहब क्या बताऊं आपको, अल्लाह मैंने ये बदीद एंकरों को याद कराने के लिए कई दफ़ा अल्लाह जानता है शो ना भी देखा हो तो फ़ोन करके हमें दाद देती हूँ कि बड़ा अच्छा शो था आपका। अच्छा। आगे से कहते हैं जी बड़ी मेहरबानी, कौन बोल रहा है? मैंने कहा फरदौस, तो कहता है फरदौस जमाल। मैं क्या उतरे मैं तेनू फरदौस जमाल लगन डई है। अच्छा डॉक्टर साहब ये आपको वजारत कौन सी दे दी है? पता नहीं कौन सी वजारत दे दी है, ट्यूशन रखी है अल्लाह जानता है मैंने 6 महीने के लिए। क्यों? इस वजारत को समझने के लिए, पता नहीं क्या नाम, नेशनल सर्विस बाटा। नेशनल रेगुलेशंस एंड सर्विसेज दी है आपको। यही अच्छा डॉक्टर साहब ये आपकी वजारत बदल के वजीर आज़म ने आपको कोई सजा दी है? नहीं जुनैद साहब वजारत जेड़ी भी होवे घर दा चूल्हा चलना चाहिए। अच्छा। वजीर आज़म साहब ने तो मुझे बुला के उचेचा बड़ी पेटी वजारतों की खोल के कहा था कि फरदौस पहला हक तेरा ही चुक ले जेड़ी भी वजारत लेनी। मैं आगे से मशरकी वजीर हूँ, मैंने कहा आप जो भी देंगे मैं कबूल कर लूँगा। सिर्फ इतना बता दें ये जो आपकी वजारत है नेशनल रेगुलेशंस की, ये क्या रेगुलेट करेगी? रेगुलेट नहीं हमने कुछ भी करना, आप समझे नहीं है। हमारी जो हुकूमत है वो हर काम रेगुलर लेट कर रही है। अच्छा। तो हमने रेगुलेट नहीं करना, रेगुलर लेट करना। अच्छा डॉक्टर साहब रेगुलेशंस की तो समझ आ गई, सर्विसेज क्या देगी आपकी वजारत? होए होए छੱਡ भी दियो जुनैद साहब इस गल नूं, सर्विसेज की देनियां ने? लारी अड्डे धुੱਪੇ खलोते बंदियां नूं सत्तू पियावांगे, इमली आलू बुखारे वाली रेड़ियां नूं बर्फ सप्लाई करांगे। अगर हुकूमत ने बसंत खोल दी तो गुड्डियां जोड़न वास्ते ले भी देंगे। हत्थ वालियां पक्खियां खरीदण वास्ते बिला सूद कर्जे देंगे। सर्विसेज केड़ियां देनियां ने इस वजारत में? इस वजारत से तो अच्छा था मुझे शकरगढ़ लेडी हेल्थ विजिटर लगा दे। डॉक्टर साहब क्या हो गया आपको? वो तो कमर जमान कायरा भी वेखो ना किड्डा बदीद आदमी, एक दफा नहीं कहा कि नहीं डॉक्टर साहबा के पास ही रहने दें वजारत, होर कुछ नहीं तो चलो बंदा आधी आधी कर लेंदा। इतलात आप रख ले, नशरियात मैनू दे दे। जब आपने डॉक्टर साहब से वजारत ली थी उस वक्त आपने आधी आधी की थी? उनसे तो वजारत चल नहीं थी रही इसलिए मुझे दी गई। तो अब आपसे नहीं चली तो उनको दे दी। मेरे को क्यों नहीं चली वजारत चो? ची ची दी आवाज आउन लग पई सी या कचरा आ गया सी वजारत च? एडी वजारत दी चेन लथ गई जेड़ी नहीं सी चलन रही। कायरा बंदा ही इहो जिहा है। क्यों क्या हो गया? मैं सुनिया ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਇਤਲਾਤ ਤੋਂ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਾ ਕਹਿਰਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ڈاکٹر صاحب وزارت آپ کی وزیر اعظم صاحب نے تبدیل کی ہے, قاہرہ صاحب میں اب کیوں غصہ نکال رہی ہیں؟ میں قدلی غصہ کڈنا ہے, قاہرہ صاحب تے میں تے دعا کرن ڈئی ہاں کہ انہوں وزارت پانی و بجلی مل جاوے, لوے پھر سارے پاکستان دیاں دعاواں, جٹ جانے تے بجو جانے. آپ جو مرضی کہتی جائیں, لیکن صحافتی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ قاہرہ صاحب آپ سے زیادہ بہتر انداز میں حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ہائے اس نے کیا ڈیفینڈ کرنا ہے حکومت کو؟ اللہ کا شکر کرے اس کے دور میں حکومت کا کوئی سکینڈل نہیں بنا. سکینڈل بھی اترے سارے میرے ہی دور چ بننے سن, میری تے ہاں ہی لگنی ہے انہوں. اللہ کرے کولر کے بوے دے پٹھے آکڑ جان, جتی دیاں ودراں بند کرن لگے نی چک پہ جان. میاں نواز شریف بھی سارا دن وزیر اعظم دے استعفے دا مطالبہ کردا, وزیر اطلاعات دی بدلی دی گل نہیں کردا. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہے, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.